من طراز النجوم الكبار، فاز بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج وفي إفريقيا، وهو أغلى لاعب إفريقي حالياً. ولكن كل ذلك لا يعنيه وهو يستعد مع الخضر لكأس إفريقيا. عن كل ذلك وأكثر نتحدث معه اليوم في حلقة خاصة مع نجم الجزائر والبريمير ليج. This is Mahrez with a Carlos! Stunner! What a finish! The winner is Riyad Mahrez. هو الإبرة التي تخيط الملعب في كل الاتجاهات وترسم الطريق نحو الأهداف والفرح. هداف صانع متحرك لا يمل، ببنية جسدية حين تراها تدرك أنه لا يفصل بين الشكل والمضمون سوى خيط واحد مسافته الامتياز. في ضاحية سارسيل الباريزية ولد رياض أحمد محرز لأب جزائري لعب كرة القدم هاويا في قريته بني سنوس في ولاية تلمسان الجزائرية قبل أن يسافر إلى باريس، ولأم جزائرية اسمها حليمة كانت تشتغل منظفة في إحدى المصحات هناك. برزت موهبة محرز كلاعب يساري أشول في فريق الضاحية سارسيل حتى سن 16. انتقل بعدها إلى نادي كيمبي في رابطة الهواة الفرنسية سيافا براتب شهري بلغ $700. هناك لعب موسما واحدا، انتقل بعده دون أي مبلغ مادي إلى لو هافغ ليلعب في فريقها الثاني. لمع بريقه فيها واستقطب عيون مارسيليا وباريس سان جيرمان، لكنه فضل الاستقرار وبقي في لو هافغ ليصعد إلى الفريق الأول عن عمر 20 سنة، ومعه لعب موسمين بشكل تدريجي حتى بلغ القمة مع المدرب إريك مونباغي، فشارك في 34 مباراة. في غفلة من الجميع أمضى عقدا لليستر سيتي الناشط في البريمير شيب الإنجليزي آنذاك بقيمة 560 ألف يورو، ومعه عاش رياض محرز حلما أولا هو الصعود إلى البريمير ليج، ثم إنجازا ثانيا بضمان البقاء بأهداف حاسمة آخرها هدفان في شباك ساوثهامبتون. في الموسم الموالي كان نجم البريمير ليج، شكل مع الهداف جيمي فاردي ولاعب الوسط الفرنسي كانتي ثلاثيا مرعبا ساهم في الإطاحة بمانشستر سيتي وإهداء لقب البريمير ليج للمرة الأولى في تاريخه لليستر وكسر نحس مدربه كلاوديو رانييري مع الألقاب. كل ذلك أهله ليصبح أول لاعب عربي وأفريقي يتوج بلقب أفضل لاعب في البريمير ليج سنة 2016. هناك دخل المان سيتي على الخط وعرض 50 مليون جنيه استرليني على محرز، لكن ناديه رفض ودخل في مشاكل انتهت بقرار حكيم من إدارة ليستر بالتفريط في اللاعب للسيتيزنز بمبلغ قارب 76 مليون يورو. حدث ذلك بعد موسم واحد ليصبح أغلى لاعب عربي حتى الآن. موسمه الأول المنقذ مع السيتي لم يكن نجما فيه، لكنه كما يقول مدربه غوارديولا أظهر كفاءة عالية في التأقلم مع الفريق، وأهداه في آخر الجولات لقب البريمير ليج ليصبح أول من يتوج باللقب مرتين. مع المنتخب الجزائري كانت دعوة المدرب هاليلوزيتش له قبل مونديال البرازيل مباشرة مثيرة للجدل، ولكن الجميع اقتنع بأدائه فيما بعد ليصبح نجم المنتخب الأول. منتخب دخل بعد هاليلوزيتش في أزمة منعته من التأهل إلى مونديال روسيا والتتويج بأمم إفريقيا رغم ترسانة النجوم. والآن يستعيد محاربو الصحراء عافيتهم مع المدرب جمال بن ماضي ويسعون إلى تحقيق أول تتويج باللقب بعد 29 سنة من تتويج جيلي ماجر وبلومي ومناد وغيرهم. عن كل ذلك وأكثر نتحدث اليوم معها. أهلا بفخر الجزائر والعرب، أهلا باللاعب الخلوق الرائع، أهلا بثعلب الصحراء الماكر في البريمير ليج، أهلا رياض محرز. Riyad Mahrez, merci d'avoir accepté cette interview. Comment se sont passés ces quelques jours au Qatar dans le cadre de votre stage de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations? Déjà bonjour, salam. C'est très bien passé, malgré qu'il fait très chaud. Mais voilà, c'était le but du stage, de s'adapter à la chaleur. Comme en Égypte,
La coupe, Ça ça se peut- fait ouais, en été pour la première fois. Voilà, c'est à peu près la même chaleur, donc il fallait s'adapter aux conditions climatiques. Donc je pense que là, ça fait 8 jours qu'on est là. Je pense qu'on s'est bien adapté. Voilà, je pense qu'on est prêt pour aller en Égypte. Votre sélection a eu le privilège d'être la première équipe à utiliser les toutes récentes infrastructures d'entraînement construites pour la prochaine Coupe du Monde. Quel est ton ressenti? Ouais, sont magnifiques les infrastructures. Comme j'ai dit, j'ai même visité la grande tour où ils nous montraient le projet, Pavilion. voilà, tout ce qui allait se passer pour 2022. Et franchement, ça va être une Coupe du Monde exceptionnelle. Et je pense que ce sera l'une des meilleures de l'histoire de la Coupe du Monde. Riyad, lors de votre précédent rassemblement, vous vous étiez entraîné au sein de l'Académie d'Aspire. Que pensez-vous de cette académie et du travail qu'il effectue depuis plusieurs années maintenant? Moi, j'ai entendu beaucoup parler de cette académie. On a été une fois, je pense. On avait visité, c'était incroyable, les infrastructures aussi. Non, je pense que le Qatar a tout mis en œuvre niveau déjà sportif pour accueillir toutes les personnes dans le besoin, que ce soit dans le foot, dans le basket. Et Aspire, c'est une académie qui accueille tout le monde, tous les joueurs, les blessés, les non blessés, ceux qui veulent travailler. Et ça, je pense que c'est important, c'est très bien même. Comme tu le sais, le Qatar a récemment remporté la Coupe d'Asie et joue actuellement la Copa América. Comment ces expériences vont-elles aider cette jeune sélection dans la préparation de la Coupe du Monde 2022, selon vous? Déjà la Coupe d'Asie, c'est pas facile de la gagner, je pense. Ensuite, je pense que c'est une très bonne chose pour eux d'aller à la Copa América parce que voilà, ils vont se heurter à d'autres joueurs. C'est pas les joueurs d'Asie, c'est des joueurs qu'ils peuvent rencontrer aussi à la Coupe du Monde. Tout ce qui est Brésil, Argentine, Colombie, avec leurs stars, leurs joueurs, je pense que c'est bien de jouer contre ces équipes-là. Voilà, c'est pour l'expérience, ça les fait progresser et ça les permet de jauger leur niveau aussi. Parce que voilà, on sait que la Coupe du Monde, c'est un autre niveau, mais je pense qu'ils seront prêts pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Parlons maintenant un peu de l'Algérie. Les Fennecs sont-ils prêts pour la prochaine CAN? Ouais, Inch'Allah, on est prêts. On sait que une Coupe d'Afrique, c'est jamais facile, surtout à l'extérieur, en Égypte. Il y a beaucoup de monde. Le pays hôte. Le pays a 100 millions de personnes. Tout le monde va pousser avec l'Égypte. Mais nous, voilà, je pense que c'est la première fois depuis un bon moment qu'on ne part pas favori dans une Coupe d'Afrique. Et voilà, je pense que c'est mieux des fois d'enlever la pression. Mais vous êtes un grand favori. Ouais, mais pas pour cette Coupe Mahdi d'Afrique. Benati a dit que le Sénégal et l'Algérie sont les grands Ouais, favoris de la Coupe d'Afrique. Tout le monde dit ça, la presse dit ça. Ils veulent s'enlever la pression, mais je pense que déjà le Maroc sont plus des favoris que nous. Le Sénégal, l'Égypte. Nous, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin, Inch'Allah. On a des très bons joueurs, on a une bonne équipe, voilà, on a un bon entraîneur. Et voilà, on va essayer d'aller très loin. Parlons de votre groupe. Vous êtes avec le Sénégal, les deux favoris de votre groupe. Comment appréhendez-vous cette première phase de poule? La première phase de poule, dans toutes les compétitions, que ce soit Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique, il est très important de gagner le premier match. Le premier match, comme on dit, il lance ta compétition. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de gagner le premier match, sinon on va être éliminé. À nous de prendre match par match, de bien bosser à l'entraînement, de mettre tout en œuvre pour être prêt le jour du match. Quels sont, selon Riyad Mahrez, les autres favoris de cette édition 2019? L'Égypte de Mo Salah, voilà. Le Sénégal de Sadio Mané ou encore le Maroc de Benatia? Le Maroc, après, il ne faut pas sous-estimer les équipes comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Ghana. C'est toujours des équipes qui sont très solides et qui arrivent toujours en quart ou en demi. Donc je pense que ça va être une très bonne Coupe d'Afrique. Et voilà, je pense que dans ce genre de compétition, il faut d'abord être très très solide
et avoir un petit brin de chance qui peut faire la différence des fois. Peux-tu nous dire quelle est l'ambiance maintenant dans l'équipe quelques jours avant le début de ce grand rendez-vous? L'ambiance est très bonne, l'ambiance est très bonne. Voilà, on a un groupe qui vit bien, on a un petit mélange entre les jeunes et les anciens. Tout se passe très bien, voilà. Hier, on a gagné un match compliqué aussi, c'était pas facile. Mais je pense que voilà, tout se passe très bien et on est prêt pour aller en Égypte, Inch'Allah. Riyad, Sarcelles, votre ville d'origine, organise en ce moment, comme d'autres villes de région parisienne, sa propre CAN. Que penses-tu de cette initiative? Ouais, c'est marrant. Bah, je connais déjà tous les gens qui l'ont organisé, je connais presque tous les gens qui y ont joué. Les joueurs? J'aurais aimé jouer même moi-même, mais je peux pas. Donc, c'est ce week-end. Ouais, ils l'ont déjà fait. Je pense que ouais, il leur reste un peu dans le stade Mandela. Voilà. Non, c'est une très bonne initiative. Voilà, ça, comme j'ai dit, ça rassemble tout le monde. Le football, c'est un truc qui rassemble tout le monde, même si on s'aime pas, même si on se parle pas. Quand on est autour d'un match, en train de faire un match, tout le monde se respecte et tout le monde joue. Donc, je pense que c'est des bonnes initiatives pour la ville et pour tout le monde. Riyad, étant binationaux, franco-algérien, pourquoi as-tu choisi l'Algérie plutôt que la France? Bah, l'Algérie, je l'ai déjà... Honnêtement? Ouais, honnêtement. L'Algérie, j'ai déjà dit, c'est le pays du cœur. Voilà, j'ai grandi en allant en Algérie tous les étés avec mon père, Allah yarhamou. Il m'a inculqué depuis mon plus jeune âge ce truc d'aller au bled, d'aller rester avec la famille. Des fois, on restait des 2 mois au bled. Juillet, août, on restait avec la famille dans leurs conditions. Voilà, on était mieux qu'eux parce qu'on vivait en France. Mais moi, comme j'habite dans un petit village en Algérie, voilà, on arrivait. Tu vas là-bas de temps en temps. On arrivait, on se mettait dans leurs conditions. C'est-à-dire que voilà, on était là, on dormait par terre. S'il fallait manger que ça, ben on mangeait que ça. Et voilà, j'ai toujours eu ça et j'ai toujours eu cet attachement par rapport à l'Algérie. Donc pour moi, c'était un choix naturel de jouer pour le bled parce que je voulais, d'une, jouer pour mon pays et de deux, rendre fier mon père. Donc voilà, c'était un choix naturel. Voilà. Donc, aucun regret? Non, aucun regret. Car tu aurais été champion du monde avec la France. Ouais, mais je préfère être champion d'Afrique, Inch'Allah. Riyad, nous allons maintenant parler de ta carrière en club, en commençant avec un récent article de David Clayton qui soulignait la difficulté pour une nouvelle recrue d'intégrer dès la première saison le 11 de départ de Pep Guardiola, ce que tu as tout de même réussi à faire pour le dernier match de la saison. Es-tu du même avis que ce journaliste? Non, je pense qu'il faut un temps d'adaptation avec le coach, avec l'équipe. C'est sûr que j'arrivais dans une équipe qui avait déjà gagné des choses, qui avait déjà fait 100 points en première ligue. Voilà, c'était pas rien. Après, voilà, comme j'ai dit, ça fait partie du grand club. Voilà, on a deux très très bons joueurs à chaque poste et ça fait partie de la compétition. Je pense que j'ai eu des très bonnes périodes durant l'année, des moins bonnes. Mais ça fait partie de la première saison, voilà. Alhamdoulilah, je suis très confiant de mes qualités et je vais tout donner pour essayer de jouer le plus possible cette année, Inch'Allah. À la fin de ce dernier match, nous avons vu Pep Guardiola te parler. On peut savoir ce qu'il t'a dit à la fin du match? Non, c'était tout simple, voilà, merci. Merci pour tout, on l'a fait, voilà. Toutes ces choses-là. Il était très content. Voilà, parce que je pense que pour lui et pour nous, c'était très important de réitérer le championnat de l'année d'avant, de refaire le double, c'est-à-dire d'enchaîner, parce que ça faisait 10 ans qu'une équipe n'avait pas gagné la Première Ligue 2 ans de suite. Et voilà, je pense que c'était très important, surtout que Liverpool avait été très très bon cette année. Ils ont quand même fini avec 97 points. Donc c'est du jamais vu. Voilà, il était très content. Que t'apporte-t-il au quotidien
en tant que joueur, Pep Guardiola? Ouais, vous savez, c'est un très très bon coach. Tactiquement, pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais vu, que j'ai jamais eu. Il a cette rigueur. Mais il est exigeant. Voilà, il a cette rigueur qui nous fait progresser, qui nous fait être prêts tous les 3 jours, parce qu'on joue tous les 3 jours. Et voilà, il a jamais flanché, il n'a jamais eu un moment de flottement ou d'égarement ou de relâchement. Il a toujours été à 100%. Et voilà, il nous transmettait cette rigueur et cette exigence. Donc nous-mêmes, on était obligés d'élever notre niveau et de tout donner. Riyad, l'article de David Clayton mentionnait également que tu avais le parfait profil pour le système de jeu de Pep Guardiola et que la saison prochaine serait certainement formidable sur le plan personnel. Bon, alors, il n'y a que Dieu qui sait ça. On va tout mettre en œuvre pour aider l'équipe, pour jouer plus que cette année, pour faire de meilleures choses. Après, voilà, on verra, Inch'Allah. Riyad, compte tenu de ta participation à la CAN, tu vas certainement manquer tout ou peut-être partie du stage de pré-saison avec Manchester City. Ça te dérange? Oui et non. Après, voilà, c'est une obligation. C'est la Coupe d'Afrique. On est obligé d'aller jouer pour notre pays. J'ai même très envie de jouer cette Coupe d'Afrique et d'essayer d'aller le plus loin possible. Mais cela peut-il avoir un impact sur ta saison? Non, je pense pas. Le coach, il sait, il est au club. courant. Voilà, je vais essayer d'avoir le moins de vacances possible pour essayer de reprendre rapidement avec mon club. Ton transfert de Leicester City à Manchester City a été très compliqué. Pourquoi as-tu autant insisté pour rejoindre les Citizens? J'ai insisté parce que c'était l'un des clubs qui me voulait le plus. Le coach qui me voulait le plus aussi. Tu voulais quoi? Moi, je voulais aller là-bas. Parce que voilà, je savais que Manchester City était un grand club, qu'il y avait des très bons joueurs, que le coach me voulait. Donc tous ces critères-là m'ont fait réfléchir et m'ont fait penser que voilà, c'était le club pour moi, pour ma progression. Après, ça a été compliqué plus ou moins, ça a pris plus de temps par rapport à... Lots of drama. Yeah, because of Leicester. C'était difficile. Voilà, Leicester, c'était compliqué, ils ne voulaient pas me laisser partir, ils voulaient plus d'argent. Mais au final, voilà, grâce à mes agents, grâce à Manchester City, grâce à tout le monde, on a trouvé un accord et ça s'est fait. Qu'est-ce que cela te fait d'être le joueur africain le plus cher de l'histoire? Franchement, je calcule pas trop ces trucs-là. Après, c'est sûr que c'est toujours bien d'entendre ces choses-là ou de faire partie de ces records-là. Mais c'est un prestige, après non, tout. c'est toujours bien, mais voilà, je me remplis pas la tête avec ça. Le plus important, c'est le terrain. Vous savez, demain, si tu marques pas de but, tu fais pas de passe décisif, on t'oublie rapidement et tes 60 millions, on te les remet en cause vite. Donc, non, je pense que voilà, faut pas se remplir la tête avec ces choses-là. Moi, j'ai rien demandé, j'ai pas demandé de m'acheter 60 millions. Ils l'ont fait, c'est qu'ils pensaient que je les méritais. Donc, voilà, je joue et puis, Inch'Allah, voilà, je continue. Il y a de la seconde division au titre de champion de Premier League avec Leicester City. Comment as-tu vécu ces 4 saisons au sein de ce club? Leicester, c'est un club spécial pour moi. Parce que j'y suis arrivé sur la pointe des pieds. Vraiment, je ne voulais vraiment pas y aller déjà, d'abord. Après, j'ai été un petit peu, pas forcé, mais conseillé par plusieurs personnes, par mes proches. Et quand j'y suis allé, je me suis dit, mais pourquoi t'as hésité? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est le meilleur club. Pour moi, c'était le meilleur club qui puisse m'arriver, Plutôt considérer que je puisse Leicester avoir. comme le tremplin qui a fait décoller ta carrière. Voilà, c'est un super club intermédiaire. Voilà, on a fait des super choses là-bas, inoubliables. Voilà, on a gagné le championnat quand personne ne nous attendait.
On a réussi à se maintenir en première ligue l'année d'avant, alors qu'on avait 19 points en mars et qu'il fallait gagner les 7 derniers matchs sur 9. Voilà, on était une équipe avec beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère. Et voilà, ça m'a aussi beaucoup forgé là-bas, dans plusieurs domaines. Et ça restera toujours une équipe spéciale dans mon cœur. Tu as dédié ton but contre Tottenham au défunt propriétaire de Leicester. Quelle était ta relation avec lui? J'avais une très 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 bonne relation avec lui. C'était presque comme Ton père? père et fils. Voilà, il m'aimait beaucoup, moi aussi je l'appréciais beaucoup. Il m'a tout donné dans ce club. Il était vraiment très très généreux avec moi, avec toute l'équipe. Your godfather. Voilà, c'était vraiment un président plus qu'un président. Il était vraiment très proche de nous. On a passé de super moments avec lui. Et voilà, ça m'a vraiment attristé. J'étais vraiment, vraiment, vraiment triste, surtout des conditions de sa mort. Parce que voilà, je sais qu'il a dû souffrir. Et quand je connaissais la personne, c'était pas facile à encaisser. Voilà. Après vos années victorieuses avec Leicester City, l'ensemble des 4 ont quitté le club à l'exception de Jamie Vardy. Comment l'expliques-tu? Il a eu un moment où il aurait pu partir. Il y a un moment où il aurait pu partir l'année juste après qu'on gagne le titre. Il a préféré rester, il a préféré rester. Mais après, je pense que Vardy, voilà, c'est le joueur du club. Et je pense qu'il est resté dans son confort. Et c'est très bien pour lui. Le club a fait venir Rachid Razal, l'Algérien, pour prendre ta relève. Que penses-tu de ses débuts? Non, je ne pense pas que c'était pour prendre ma relève. C'était juste, voilà, c'était un joueur qu'ils aimaient bien et qu'ils ont acheté. Je pense qu'il a eu un bon début de saison. Mais voilà, je pense que Rachid, c'est un très bon joueur et il va s'adapter, Inch'Allah, l'année prochaine à l'équipe et il va faire de bonnes choses. Quel rôle a joué Eric Mombard dans ta carrière, notamment pendant les années passées au Havre? Eric Mombert, c'est un entraîneur que j'ai eu pendant 1 an, mais qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup appris de choses. Il m'a vraiment fait progresser. Il m'a appris le football du très haut niveau. Parce que quand j'étais au Havre, j'avais un football pas de rue, mais j'avais un football, voilà, je voulais la balle que dans les pieds, je voulais que dribbler, je voulais que faire mes trucs. Et lui, il m'a vraiment fait progresser dans les choses les plus importantes dans mon poste. Et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a vraiment fait progresser. Et voilà, je passe même un bonjour, un salam. Avant de rejoindre le Havre, tu aurais reçu des offres du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Tu confirmes? Oui, j'avais fait des essais au PSG et à Marseille. J'étais avec José Anigo à l'époque dans son bureau qui m'avait dit que tout était fait et que c'était bon. Et 3-4 jours après, voilà, j'ai entendu qu'un entraîneur qui s'appelait Franck Passy, je crois, qui avait refusé ou qui n'avait pas voulu. Donc voilà. Riyad, tu as été élu meilleur joueur de Premier League, meilleur joueur algérien et meilleur joueur africain. Quelle est ta prochaine ambition? Ma prochaine ambition, Inch'Allah, j'ai gagné beaucoup de choses dans ma carrière collectivement avec mon club. J'aimerais en gagner encore plus, mais j'aimerais vraiment gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Ça me tient vraiment au cœur parce que je pense qu'on a une bonne petite génération et si on passe à côté de trophées ou de choses, ça me restera là durant ma carrière. Donc voilà, là c'est une bonne opportunité pour la Coupe d'Afrique d'essayer de tout faire pour aller au bout. Voilà. Et pour l'instant, c'est ça mon ambition. Riyad, de nombreux médias et fans de football font souvent la comparaison entre toi et Mo Salah et essayent de prouver que l'un ou l'autre est le meilleur joueur arabe. Ça te dérange? Non, pas du tout, pas du tout. Pour vous dire la vérité, Salah, je ne le connaissais pas trop avant qu'il arrive en Angleterre. Mais ces 2 années en Angleterre qu'il a fait ont été vraiment remarquables. Voilà, il mérite toutes les choses qui lui arrivent. Après, des comparaisons, vous savez, je ne regarde pas trop les trucs sur
sur Internet, mais quand Mais deux, c'est toujours la guerre. voilà, deux très bons joueurs arabes sont dans des grands clubs, il y a toujours une comparaison. Mais c'est très bien. Inch'Allah qu'il y aura encore plus de joueurs arabes au très haut niveau. Et voilà. Là, on est avec nos pays. Inch'Allah, celui qui ramènera son pays le plus loin. Riyad, maintenant, on passe à l'interview de curiosité, le test de curiosité. Je pose des questions. Tu dois répondre en un mot, au maximum de mots. Ok. C'est ça le jeu. Ok. Tu es prêt? Ouais. Ok, le gagnant de la CAN. Algérie, Le gagnant de la Copa América. Argentine ou Vraiment? Qatar? Allez, on donne le Qatar. Le meilleur joueur à ton poste à l'heure actuelle. À mon poste à l'heure actuelle, c'est Messi pour moi. On est Il d'accord. n'y en a pas d'autre. Ouais. Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Messi, Merci. Le meilleur joueur africain à l'heure actuelle. Riyad Mahrez. non, faut être réaliste. Je suis pas encore. J'ai été là-haut dans les meilleurs joueurs africains. Là cette année, vu mon temps de jeu et tout ça, je pense que c'est entre Sadio Mané. Mané et Salah. Ouais. Et Salah. Donc, Mo Salah ou Sadio Mané peuvent-ils remporter cette année le Ballon d'Or, tu crois? C'est possible. C'est possible. Qui est plus proche? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Les deux sont bien. Qui gagne le CAN va être plus proche. Je pense, voilà. Ok. Ton plus beau titre, Mon plus beau c'était titre. avec Manchester City ou Leicester City? It's different. It's different. Le plus émotion. Je pense que c'est Emotional, Leicester. sensational. Leicester. Leicester. Ton plus beau souvenir en tant que joueur? Ouais, c'est le championnat avec Leicester. Le pire. Le pire truc, c'est l'élimination à la Coupe d'Afrique en 2017. Quand on est sorti in the group stage. Ah, ok. Le but le plus important dans ta carrière? Non, les autres, c'était, ouais, j'ai envie de te dire contre Manchester City, avec Leicester. Ou celui de Brighton, là, avec Manchester City, il était important. Le aussi. dernier match. Ouais. Oui. Le coach qui a le plus influencé ta carrière? Monberts et Pep Guardiola. L'Algérie ou ton club? Il y a des gens qui disent que tu vibres plus pour ton club que pour l'Algérie. Non, je vibre plus pour mon pays. Donc, Je vibre plus c'est pour l'Algérie. Ouais. Ok. Messi ou Ronaldo? Messi. Messi. Même si les deux sont très très forts. Le meilleur défenseur que tu as affronté? Joker. Joker. Si tu n'avais pas été footballeur, qu'aurais-tu aimé faire dans ta vie? Alors là, j'en ai. I don't have any idea. I don't know. Je sais pas du tout. Riyad Mahrez, en un mot. Simple. Maintenant, Riyad, un message pour les personnes suivantes. OK? Jamel Belmadi. Boss. Boss très spécial. Message. Non, message, coach. Voilà, j'espère qu'on fera de bonnes choses ensemble à la Coupe d'Afrique. Et je nous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Pep Guardiola. Très exigeant. Et message, coach, j'espère que vos vacances se passent bien. Et on se voit en juillet, Inch'Allah. Eric Mombert. Eric Mombert, passionné. Voilà, Merci. Voilà, merci coach aussi, vous m'avez beaucoup apporté et j'espère que ça se passe bien dans votre vie. Claudio Ranieri. Claudio Ranieri, qui m'a aussi marqué, très très rigoureux. Mathias Pogba. Mathias, c'est un ami avec qui j'ai joué. Je suis toujours en contact avec lui et je passe un grand salut. Les fans de Man City. Là, je leur passe un grand bonjour. J'espère que l'année prochaine sera encore meilleure. Les fans de l'Algérie. Les fans, un grand salam aux Algériens.
dire qu'ils continuent à nous supporter comme ils le font. Et Inch'Allah, on essaiera de les rendre heureux. Ton papa, Allah yarahmou, et j'espère qu'il est fier de moi. une phrase للجمهور الجزائري بالعربي هيك avant la CAN. سلام الشعب الجزائري. ان شاء الله كيفاش نقولوا ان شاء الله خير في لاكوب دافريك ان شاء الله نديروا je vais le mélanger en français et arabe. Ok. Garde notre possible باش نفرح الشعب الجزائر. ونفوز بالكأس. ونفوز بالكأس. ونفوز بالكاس ان شاء الله. Viva l'Algérie. 1 2 3 فيفا الجزائر. فيفا الجزائر. تحية الجزائر. Riyad, je finis avec cette question. Il y a quelques mois, tu as posté sur Instagram une photo de toi étant jeune avec en légende « Started from the bottom ». Considérais-tu avoir atteint le top aujourd'hui? Non, pas encore. Pas encore. Il y a beaucoup de choses, Inch'Allah. Comme quoi? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trophées à gagner. Il y a beaucoup de choses personnelles à faire aussi. J'ai beaucoup d'ambitions, j'ai beaucoup d'objectifs dans ma tête. Voilà, et je ferai tout pour les atteindre, Inch'Allah. Riyad, c'était un plaisir. Merci, moi aussi. Merci beaucoup et bon courage. Et good luck dans la CAN. Merci, thank you.